Okay, now continue the lecture. So, yes, good morning to all. My name is Gumri Chandra Sen, and I'll just try intro to the all topic. Clear. In previous lecture, we see the trends of Indian banking. In intro, in morning session, I already explained that what is comes to the banking and how the developed recently. Right. So I think this is discussed in previous lecture. Yes, you are on my share screen. तुम्ही माझ्या शेअर स्क्रीनवरती आहात मी असं अज्युम करतोय. आय एम राईट. प्लीज रिप्लाय मी. आणि फायनान्शियल इन्क्लुजन बद्दल काल डीप मध्ये मी बोललो तुमच्या बरोबर, जर आठवत असेल तर. आय एम राईट. येस, क्लियर. This point is already we covered in yesterday lecture, I think. Financial inclusion is what and what is under comes to the financial inclusion. I'm right. Please reply me. Yes. Financial inclusion is defined as process of providing timely financial services and adequate credit, affordable cost, vulnerable groups such as just only weaker sections and low income groups, etc. Microfinance, also discussed that in yesterday lecture. Also some importance. These are the discussed in previous lectures. Swabhiman scheme, ultra small branches, direct benefit transfer to farmers, Kisan credit card scheme, interest subvention schemes. These are the government taken some initiatives for the development of Indian banking, especially for that areas just I told you. Right. And what is the taken initiative of that? That is initiative for especially for the development of that farmers and all. Clear. Also, I explain you what is the role of that financial inclusion and all, and how is it beneficial to all. And these all are come to the financial education centers. Just I told you. Right. So these all are already discussed in previous lectures. Swabhiman scheme, ultra small branches, direct benefit transfer, Kisan credit card. That card for the issue of farmers name is in under there included Kisan credit. This is credit give to the beneficial to the farmer specially. Right. So this is our purposefully explained to here that Kisan credit card. That scheme was really popular at the decade. आहे अजूनही सीम्स. नंतर बघा प्रधानमंत्री जनधन योजना. मला वाटतं आपण याच्यात सायमल्टेनियसली बोललेलो आहे त्यावेळी. थोडस डीप मध्ये बोलल. ह्या ज्यावेळेस इंडिया यांचं गव्हर्नमेंट आलं होतं आणि हा अटल बिहारी वाजपेयीच्या मधला हा प्रोजेक्ट होता. फक्त मोदी गव्हर्नमेंट इम्प्लिमेंट केला आणि सगळ्याच्या अकाउंट. नाव आहे प्रधानमंत्री जनधन योजना. Establishes launch in 14 August 2014. What is the aim of that program? That is extend the make affordable access to financial services such as bank accounts, remittances, credit, insurance and pensions. तुम्ही बँकेच्या थ्रू जर काही पेमेंट करणार आहात तर ते अंडर कम टू द रेमिटन्सेस. क्लिअर. आणि पर्पज काय होतं? बँक अकाउंट्स विथ नो मिनिमम बॅलन्स असं म्हटलं. आणि मागच्या वेळेस काही लोकांच्या अकाउंट मधनं मनी डेबिट पण झाले. आय एम राईट. असो ते काय गव्हर्नमेंट आहे काही करू शकतं. बँकर्स नॅशनलाइज बँकर्स झाले त्याच्यामुळं गव्हर्नमेंट हॅव ऑपॉर्च्युनिटी और गव्हर्नमेंट कॅन बी डू दॅट. सो वी नेव्हर बी रिस्ट्रिक्टेड टू द गव्हर्नमेंट यू डू ऑर डू नॉट. आपण गव्हर्नमेंटला असं काही फोर्स करू शकत नाही. गव्हर्नमेंटने असंच करायला पाहिजे आणि असंच व्हायला पाहिजे. रुपे डेबिट कार्ड. जर आपण बऱ्यापैकी आपल्याकडे मास्टर कार्ड आहे आणि काही बऱ्याच लोक रुपे पण आहेत. कोऑपरेटिव्ह बँक जर पाहिली आरडीसी तर त्यांचं रुपे कार्ड आहे. तुम्ही सर हे काय? मास्टर कार्ड हे
मल्टीनॅशनल कंपनीज आहे, फॉरेन्स आहे, आणि रुपे हे आपलं मेड इन इंडिया आहे. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. क्लिअर? Purpose of that also, one, whatever have give to the open the account, there are providing accidental insurance. What is here do? Through of these accounts, accidental insurance. की ज्या पर्सनचा अकाउंट असणार आहे त्याला काही बाबा इंजुरी झाली, ऍक्सिडेंट झाला, तर त्या अकाउंटच्या थ्रू त्याला बेनिफिट्स होतं. कोणतं? तर दॅट इज PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना. ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटीज ऑल्सो अलाउड टू देम. विड्रॉइंग होल्डर्स, तुम्हाला लिस्ट तर फक्त करंट अकाउंट होल्डरला आहे एक्सेप्टेड, पण ज्यांचं जन धन अकाउंट होतं त्यांना ही ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी होती, आहे अजून पण. ऑल्सो इश्युइंग न्यू टेक्नॉलॉजीज, मोबाईल बँकिंग ऑल्सो. Right. In this way, you provide to them mobile banking facilities. Nowadays are very easy access to all banking and all. So mobile banking, right? So it is one also insurity. And nowadays you know very well mobile bank is very important to all. आता त्याच्यातले बरेचसे फार्मर होते, त्यांना यूज करता येत नव्हता, पण जे कोणी लिटरेट फार्मर होते आता बऱ्यापैकी फॅमिलियर झाले. आणि आज मोबाईललाच आपण एवढे फॅमिलियर झाल्यामुळे हा काही इश्यू नाहीये मोठा आता, राईट? सो दीज आर स्कीम इम्प्लिमेंटेड. तुम्हाला बँकेचं चाललंय आणि मध्येच काय आला. सो इज परफॉर्मन्स इज डुईंग वेल अबाउट दॅट, अँड दॅट परफॉर्मन्स अँड ऑल इज डिस्कस टू दॅट व्हिडिओ. जर आपण तो व्हिडिओ जर बघितला तर याच्यामध्ये या बँकेचा परफॉर्मन्स काय आहे तो अगदी चांगला समजून येईल. वी ट्राइंग टू फोकस ऑन दॅट व्हिडिओ और वी लर्न टू हिअर व्हॉट इज द परफॉर्मन्स ऑफ दॅट हिअर अबाउट जन धन अकाउंट. क्लिअर? सो सी वॉच क्लिअरली दॅट व्हिडिओ. बघण्यासारखी माहिती, ऐकण्यासारखी पण आहे. तो व्हिडिओ जरा आपण बघूया. छोटासा आहे, घाबरण्याचं कारण नाही. Voice I am rising first, then you are listen carefully. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर में अपने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री धन जन योजना की शुरुआत करेंगे. शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम इस योजना को झंडी दिखाएंगे. अलग अलग राज्यों में करीब 76 ऐसे कार्यक्रमों के जरिए देश में आज इस योजना को लागू किया जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जिस महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया था, उस प्रधानमंत्री धन जन योजना का आज से आगाज हो जाएगा. दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी इस योजना की शुरुआत कर देंगे. इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर परिवार का बैंक खाता खोलेगी और 1 लाख का बीमा कवर उपलब्ध कराएगी. हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं. आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा. जहां प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से योजना की शुरुआत करेंगे, वहीं राज्य स्तर पर केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शरीक होंगे. गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ से योजना शुभारंभ करेंगे. वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र इस योजना को हरी झंडी दिखाएंगे. भोपाल में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की उपस्थिति में योजना शुरू हो जाएगी, जबकि स्मृति ईरानी सूरत में इस योजना को लॉन्च करेंगी. इस मेगा योजना को हिट बनाने के लिए सार्वजनिक बैंक गांवों और शहरों में 60,000 से भी ज्यादा शिविर का आयोजन करेंगे. आज के दिन तकरीबन 1 करोड़ खाता खोलने का अनुमान है. इसके लिए पीएम मोदी ने 7 लाख से भी ज्यादा बैंक अधिकारियों को ईमेल भेजकर योजना को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं. प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को शहरी और ग्रामीण इलाकों में घर घर तक पहुंचाना है. So
see here, this is the footage shows to the bank what is the Janadhana Yojana and what take by government, Modi government initiative for success the such a scheme, right? की ती स्कीम सक्सेस साठी प्रधानमंत्री मोदींनी जरा त्याच्यात एफर्ट जास्त घेतले होते की बिकॉज दे थिंक दॅट वी कॅन बी फॅमिलियर विथ ऑल पीपल्स ऑफ स्पेशली फार्मर्स. खूप चांगला प्रोजेक्ट आहे म्हणजे चांगल्याला चांगलंच म्हणलं पाहिजे. क्लिअर. सो इट इज टेकन इनिशिएटिव्ह अँड नाउ डेज आर परफॉर्मन्सिंग वी नो दॅट इन दॅट अकाउंट. आता नंतर ते झालं की मोदी बोलले की प्रत्येकाच्या अकाउंटला 12 लाख वगैरे मी टाकणार जलधनला. ते काय नाही सोडून द्या. पण जे काही गव्हर्नमेंटचे स्कीम्स आहेत त्याच्यातले मनी त्यांच्या अकाउंटला येत असतात. क्लिअर. नाव नेक्स्ट इज न्यू इन्शुरन्स. याच्यामध्ये या बँकेमध्येच आपण बघूया की सम इन्शुरन्स स्कीम इम्प्लिमेंटेड बाय अंडर द बँकिंग सिस्टीम. आता हा तुम्हाला बँकेचा टॉपिक आहे त्यात हे कसं आहे तर बँकेच्या थ्रू ह्या स्कीम सगळ्या इम्प्लिमेंट केल्या होत्या की प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना. आता बरेच पेरेंट लोक आहेत किंवा माझ्या तर महिन्याला 300 रुपये कट होतात सॉरी एका वर्षाचे तर तुमचे ऑटो डेबिट होते याच्यामध्ये. क्लिअर. दिस इज अ लाईफ इन्शुरन्स कव्हर टू हिअर. आणि एक दुसरा त्यालाच आहे प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना PMSBY ज्याला आपण म्हणतो. तो पण तुमच्या बँक अकाउंटलाच ऑटो कनेक्टेड आहे. क्लिअर. अटल पेन्शन योजना फॉर ओल्ड एज पेन्शन आहे सुरू अजून सुद्धा. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना अँड ऑल्सो पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉझिट्स बँक FD ज्याला आपण म्हणतो आहे फिक्स डिपॉझिट्स. किसान विकास पत्र लेटर का सर. येस लाईक दॅट इज दॅट इश्युइंग फॉर द फार्मर्स बेनिफिटिंग देम. सुकन्या समृद्धी स्कीम्स ह्या सगळ्या बँकेच्या थ्रू अप्लाय केले म्हणजे सगळ्या बँकेच्या थ्रूच असतात. फक्त त्याचे पेमेंट आहेत त्याचे बऱ्यापैकी हे बँकेला कनेक्ट केलेले आहे. क्लिअर. सो दीज ऑल आर द न्यू सोशल सिक्युरिटी इन्शुरन्स स्कीम्स implemented by the government for the people. And that focus is many time I told you this is connect to the direct banking. Clear. So this is are the also importance to here. Now come to the our actual banking topic. तुम्हाला हा नव्हता का हा पण होता पण थोडासा तो साइड टॉपिक होता. आता आपण ऍक्च्युअल बँकेच्या बद्दल परत बघूया. प्रोग्रेस इन ऑपरेशनल टेक्नॉलॉजी. क्लिअर. तर आपण बघतो की आज बँक सगळ्या खूप डिजिटल झालेल्या आहेत. देर इज यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीज. क्लिअर. बँक्स आर ह्यूज डेव्हलपिंग देअर अँड देअर इज यूज टू द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीज ऑर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टन्स. म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा यूज किंवा टेक्नॉलॉजी अँड बँक इज व्हेरी कनेक्टेड टू द इच अदर. आणि त्याची गरज म्हणूया आपण बँकेला गरज आहे त्याची. Or these are most important for the development of the banking or nowadays are very important to the innovative banking and all. किंवा हे एक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक इनोव्हेटिव्ह बँकेचं पिक्चर म्हणूया. ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बँकिंग जर पाहिली तर ती खूप डेव्हलप होत चालली आहे. इंडियामध्ये सगळ्या टाईपच्या आपण बँक बघितल्या की नॅशनलाइज बँक आहेत, प्रायव्हेट बँक आहेत, पब्लिक बँक आहेत, कोऑपरेटिव्ह बँक आहेत आणि ऑल्सो फॉरेन बँक्स. सो इंडियन बँकिंग स्ट्रक्चर इज चेंज्ड. व्हॉट आय टोल्ड यू हिअर, India's bank or India's banking structure recently huge change, right? And these are the changes shows to the Indian banking structure and all it change. Banking sector reforms especially comes to the Information Technology Act in 1999 because why need? त्याच्या अगोदर पर्यंत काय आपण कॉम्प्युटर असलं का वापरत नव्हतो, बरोबर आहे की नाही. नंतर मग IT आला आणि ITच्या परत जसे ऍडव्हान्टेज आहेत तसे डिसएडव्हान्टेज आहेत. म्हणून गव्हर्नमेंटने याच्यासाठी ऍक्ट पण केले. क्लिअर. विच आर द सेक्युअर द बँकिंग सिस्टम अँड इट इज व्हेरी सेफ फॉर द पीपल. And meaning already we learned that banking is one of the companies. So Indian banking is industry after the develop is them. So under the progress is there comes to the information technology, that is information technology is implementing automatic teller machines, smart cards, internet banking, telebanking, etc. are the part of progress. Clear.
or is also part of that electronic and telecommunication. बँकेमध्ये आपण जर बघतोय की electronic and telecommunication is most important part is here, or in this way banks is developed. Clear? So now we focus here progress in operational technologies. Clear? तर काही इम्पॉर्टंट न्यू टेक्नॉलॉजीज आहेत बँकिंग मध्ये, त्याच्यामध्ये जरा फोकस करूया आताची फक्त. आज आपण म्हणतोय की बँक इज अ व्हर्च्युअल दिलात माहितीये ना, आधार कार्ड तुम्हाला तुमची विड्रॉ करता येतं, म्हणजे तुम्हाला बँकेमध्ये जाण्याची गरज नाहीये. लक्षात येतोय तुमच्या? म्हणजे तुमच्याकडे एटीएम ही नसलं तरी चालेल. You just your thumb impressions you can withdraw money. तुमचं जर केवायसी केलं असेल तर तुम्हाला बँकेमध्ये जाण्याची गरज नाही, पण केवायसी पाहिजे त्याला, ज्याला आपण व्हर्च्युअल बँकिंग म्हणतो. इट इज गुड एक्झाम्पल. असं ई बँकिंग ज्याला आपण म्हणतो, नाउ डेज आर दिस इज हायली पॉप्युलर, राईट? वेअर आर द मोस्ट ऑफ द बिझनेस you do the through of the bank, or here you connect with the banking in this way. आणि आज आपल्याकडे सगळ्याकडे स्मार्टफोन आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला त्याचं खूप बेनिफिट होत आहे. मोस्ट ऑफ देम वी आर व्हेरी हायली फॅमिलियर विथ द बँकिंग सिस्टीम. प्रत्येक बँकेचे ऍप वगैरे आलेले आहेत. सो इट इज व्हेरी हेल्पफुल. ऑटोमॅटिक टेलर मशीन बद्दल आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे की आपण मनी विड्रॉ करण्यासाठी वापरतो. आज आपण बघतोय की आपल्याकडे एटीएम कम डेबिट कार्ड आहे, माहिती आहे ना. तुम्ही त्या एटीएम वरून मनी विड्रॉ करू शकता. दॅट सेम एटीएम फॉर यूज टू द परचेसिंग सम गुड्स इन मार्केट डायरेक्टली, और यू कॅन डू द ऑनलाईन शॉपिंग. तुम्ही काय करू शकता तर एकतर डायरेक्ट मनी विड्रॉ करू शकता, किंवा तुम्हाला जशी गरज पडेल तसं you can withdraw the money. Clear? So here most important is what? ATM is very important is nowadays, and everyone is used. बँकेमध्ये जायचं काम असतं एटीएम मध्ये. आता पहिलं बऱ्याच वेळा बँकेत जावं लागतं ना, आज पण जावं लागतं नाही असं नाही, पण पहिल्यासारखं आज रेग्युलर आपल्याला जायची गरज पडत नाही. रांगेमध्ये उभे राहा, काही गरज नाही. नो नीड फॉर द गो टू द एनी क्यू ऑर एनी प्लेस. एटीएम ला गेलात तर तुम्ही मनी विड्रॉ करू शकता. आणि एटीएम ची संख्या रिसेंटली खूप वाढलेली आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टन्ट फॉर द ऑल्सो बँकिंग डेव्हलपमेंट. एटीएम आणि डेबिट कार्ड एकत्रच बोललोय त्याच्यामध्ये. मला सांगा, क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड मध्ये डिफरन्स काय? आर यू अंडरस्टँड माय क्वेश्चन? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन क्रेडिट कार्ड अँड डेबिट कार्ड? काय सांगा? क्रेडिट कार्ड इश्यू क्लिअर अँड विच आर द रिसेंटली इट इज व्हेरी पॉप्युलर. खूप सारे लोक क्रेडिट कार्डला वापरतात कारण की रिस्क काहीच नाहीये ना, झिरो रिस्क कॅरी करायची. पॉइंट ऑफ सेल POS ज्याला आपण म्हणतो, इट इज ऑल्सो रिसेंटली चेंज इन द बँकिंग सिस्टम. क्लिअर? वेअर द बँक कनेक्टेड विथ दॅट पर्सन अँड बँक. की बँकिंगची एक फॅसिलिटी आहे तिथे कोअर बँकिंग सारखं आपण ज्याला आपण म्हणतो, राईट? सो सच अ लाईक इज दॅट facilitate to the customers, and it is also popular in the banking business or banking system. Door step banking. आता पहिली लोक बघा, आता अजून HDFC ची लोक तुमच्या घरी येतात माहितीये का डायरेक्ट. तुम्हाला जर समजा बँकिंग लोन वगैरे घ्यायचं असेल तर दे कम ऍट युअर होम. माहितीये का किती लोकांना? दे कम्स टू युअर ऍट होम. ते पॉइंट ऑफ सेल सारखंच आहे. ते एटीएमच्या काय म्हणतो आपण, एटीएम घेऊन मशीनच फिरतात पॉइंट ऑफ सेल मध्ये. त्याच्या पुढचं म्हणजे आहे तर डोअर स्टेप, म्हणजे डोअर टू डोअर.
पॉइंट ऑफ सेल तर स्पेसिफिक सेल पॉइंट असतात त्याचे बँकेचे. देअर इज कम्स टू द बँक. बट डोअर टू स्टेप बँक मीन्स यू कॉल टू बँक, बँक कम्स टू ॲट युअर होम अँड कम्प्लीट युअर प्रोसिजर. इंटरनेट बँकिंग यू ऑलरेडी फॅमिलियर विथ देम. इंटरनेट बँकिंग बद्दल तुम्ही माहिती आहात. तुम्ही सगळ्याकडे आज आपल्याकडे ऍप आहेत. आता आपण ऍप बँकिंग वापरतो. इंटरनेटची गरज पडत नाही आपल्याला, राईट. इट इज व्हेरी इझी टू यूज इंटरनेट बँकिंग अँड इट इज व्हेरी अ गुड फॅसिलिटी. हॅकिंग वगैरे होतं, आपण ते नंतर ड्रॉबॅक्स मध्ये बघूया. सध्या बँकेने काय प्रोग्रेस केलाय बँकिंग मध्ये तो जरा थोडासा अंडरस्टँडिंग करून घेऊया. मोबाईल बँकिंग आपण ऑलरेडी पाहिलं इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या इंट्रो मध्ये. इट इज ऑल्सो पॉप्युलर इन द बँकिंग बिझनेस अँड एव्हरीवन आर प्रेफर्स टू द मोबाईल बँकिंग अँड ऑल. टेली बँकिंग, so there is voice is recorded you, and on the voice record you have to convey with the bank or bank convey with you. आता टेली बँकिंग कोणी फारसं करत नाही, सगळी टेक्नॉलॉजी आली आहे आणि फ्रॉड होण्याची शक्यता जास्त असते टेली बँकिंग. आता काही फारसं नाही. फोन बँकिंग त्याच्यामध्ये टेली बँकिंग मध्ये रेकॉर्डिंग असताना फोन बँकिंग मध्ये एन्क्वायरी केलं जाते, हा डिफरन्स आहे. बाकी पेमेंट डिलिंग असं काहीच होत नाही फोन बँक, जस्ट एन्क्वायरी. Prepared payment instruments. Many time is nowadays are is banking. You can prepare prepaid. Whether you taken some services at the moment, you can be paid before to purchase of that goods or anything that you do. So you have to option prepared payment instruments. Electronic fund transfer ज्याला आपण म्हणतो EFT. ऐकून आहात काही EFT? हो. काय असतं याच्यामध्ये? त्याच्यामध्ये फंड Transfer money from one place to another. येस, one bank to another bank. Clear? Or that same bank or different banks विदिन कंट्री और वर्ल्ड मध्ये सुद्धा तुम्ही EFT मधनं. आणि याच्यात सगळे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, सगळे इलेक्ट्रॉनिक मध्ये ई बँकिंग मधनं होतात ते. आणि RBI नंतर इंट्रोड्यूस केलं NEFT. माहिती आहे का काय फुल फॉर्म NEFT चा? National Electronic Fund Transfer. येस, इट इज लॉन्च इन इयर 2005 बाय गव्हर्नमेंट. आणि ही एक सेक्युअर पेमेंट सिस्टम आहे, ट्रान्सफर सिस्टम आहे. अँड इट इज रिड्युसेस द ॲट ऑल कॉस्ट. काही लिमिट पर्यंत तुम्हाला मनीला पैसे द्यायची गरजच नाही आहे, बँकेला पैसे द्यावे लागत नाही त्या सर्व्हिसेससाठी. सो इट इज व्हेरी हेल्पफुल. क्लिअर? इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसेस, दिस इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टन्स टू हिअर. खूप साऱ्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्याच्यामधलीच ही इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसेस, ECS म्हणूया आपण ज्याला. अँड इट इज आर इन मुवमेंट ऑफ द फंड्स. थोडक्यात सगळे हे काय म्हणतात डिमॅटरलायझेशन. इन शॉर्ट इज व्हॉट ई बँकिंग और पेपरलेस बँकिंग म्हणून इंट्रोड्यूस इन 1994. क्लिअर? अँड such a bank also credit used by institutions making bulk payment. करोड्स मधले असतील, काय असेल, खूप मोठ्या मोठ्या कंपन्या असतात, त्यांच्या वर्करचे वेजेस, सॅलरीज किंवा गव्हर्नमेंटचे जे एम्प्लॉय असेल त्यांच्या पेन्शन्स. म्हणजे आता हल्ली बऱ्यापैकी सगळीकडे पेन्शन दिलं जातं. बल्क पेमेंट साठी हे आहे इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसेस, ECS ला आपण म्हणतो. सो करोड्स मध्ये असतात. समजा आता आपला ज्ञानदीप आहे, ज्ञानदीपच्या महिन्याला 15 ते 20 लाखाच्या सॅलरी असतात एकूण सगळ्या टीचर दोन्ही. तर तेवढी सॅलरी तिथं अकाउंटला क्रेडिट होते ना. क्लिअर? ऑल्सो बँकांचं परत काही टायअप आहे गव्हर्नमेंटच्या इन्स्टिट्यूशन बरोबर, राईट. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट असेल, वॉटर सप्लाय किंवा टेलिफोन डिपार्टमेंट. आता BSN आता आली सगळं प्रिपेड झालंय ते. किंवा काही इन्शुरन्स तुम्ही घेता तर त्याचे पेमेंट सुद्धा तुम्ही बँकेच्या थ्रू करू शकता. सो दीज ऑल आर द कम टू द सगळ्या सर्व्हिसेस, म्हणून त्याला म्हणले की इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसेस.
bulk means many services comes together under these, and also bulk payment come to the issue under the here, so there can be used to that. So these are also one is there. So this is all are the banking system is here. And एक सांगायचं राहून गेलं वाटतं की आरटीजीएस एनईएफटी सारखंच ते पण आहे 2004 मध्ये इंट्रोड्यूस केलं होतं की इट इज फंड ट्रान्सफर वेअर मनी ट्रान्सफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बँक टू अनदर बँक, रिअल टाइम बेसिस त्याला आपण म्हणतो, इमिडिएट ट्रान्सफर होतं त्याच्यात आरटीजीएस. क्लिअर. तुमच्या मोबाईल ऍप मध्ये गेला तर दोन ऑप्शन असतात, एनईएफटी आणि आरटीजीएस. मग या दोघा डिफरन्स काय? हा, व्हॉट इज द डिफरन्स? आता बोलता बोलता लगेच तुम्हाला सांगितलं पण मी, माहितीये का रे? हा, येस प्लीज. काय डिफरन्स सांगाल? हा, आरटीजीएस थ्रू फास्ट ट्रान्झॅक्शन्स होतात. येस ऍब्सोल्युटली, रिअल टाइम ट्रान्झॅक्शन ज्याला आपण म्हणूया, इमिडिएटली लगेच तुमच्या मनी, त्याला नावातच आहे त्याच्या, रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, इमिडिएटली ट्रान्सपोर्ट. आणि एनईएफटी मध्ये थोडीशी प्रोसिजर असते, ठीक आहे, ती पण होते. क्लिअर. आरटीजीएस एनईएफटी पेक्षा जरा थोडीशी फास्टर. सो दीज ऑल आर द progress operational technologies of, that is the importance of new technology in a banking. Clear. आता बँकिंग सेक्टर मध्ये काही इश्यूज आहेत की बँकेने ज्या प्रोव्हाइड केलेल्या सर्व्हिसेस किंवा त्यांचं ऑफिसेस हे सगळे त्याच्याशी रिलेटेड आहेत त्या. क्लिअर. किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, आय डोंट एक्झॅक्ट, की बँकेची रिकव्हरी होत नाही. काय कसलं लोन म्हणतो त्याला आपण, मला नाव आठवेना. बॅड डेप्ट, आय एम राईट? येस, बॅड डेप्ट, येस. सो दिस इज द, वी कॅन से द एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. दिस इज आर नाउ डेज आर द बँकिंग सेक्टर इज अ बिग इश्यू. क्लिअर. किंवा चॅलेंज म्हणूया, नाही चॅलेंजेस वेगळे आहेत. सध्या आपण बघूया ते इश्यूज आहेत की बँकेला याच्यावरती काम करणं जरुरी आहे का. व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स इज दॅट टू हँडल दॅट इश्यूज अबाउट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट ज्याला आपण म्हणतो, तो वाढलाय. रिझन इज दॅट बँकिंग इन इंडिया हॅज अ ग्रोइंग नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्स, दॅट बॅड डेप्ट त्याला आपण म्हणतो, which are not repaid back the borrower in within time, which is tie-up agreement with bank and that taken holder borrowers, and that NPAs continuously rising. Vijay Mallya and Nirav Modi, I am right, are the brand ambassadors of that bad debt. Clear. So these are the create huge loss of the banking, and it is also continuously rising. So how can comes to Indian banking in profit? Never comes to that. Clear. So this is one more challenge to here, whether you observing or studying. Clear. बँकिंग बिझनेस मध्ये हे सारे खूप इश्यूज आहे, हा खूप मोठा इश्यू आहे. क्लिअर. सो वेअर कॅन बी कम टू द इश्यूज ऑफ क्वालिटीज, वेअर यू सी दॅट बॅड लोन, ऍसेट क्वालिटी एकच आहे याच्यामध्ये. नेक्स्ट वन इश्यू इज दॅट ट्रेस्ड लोन. सो हिअर इन अ बँकिंग बिझनेस, many time whether taken the loans by the borrowers, they never repay, or there are no any seriousness about the pay that loan and all,
आणि यू नो व्हेरी वेल, आता बऱ्याच वेळा त्या बँकेचं आणि त्या घेणाराचं देणाराचं जरा टायप असतं, आणि हे बँक तर गव्हर्नमेंटच्या. मला सांगा, प्रायव्हेट बँक जेवढ्या हार्ड आणि फास्ट होतात तसं गव्हर्नमेंट बँक नाही होत. ते होतात कुणासाठी होतात? फार्मरसाठी होतात, की त्या फार्मर शेवटी सुसाईड करतो, कारण की त्याच्यावरतीच केस करायला या बँकेला भारी जातो. तसं रिच लोकांना बँक नाही कधी हात लावत. दिस इज फॅक्ट, अँड दिस इज वी कॅनॉट बी डिनाइज हिअर. नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट ज्याला म्हणलं ऍसेट क्वालिटी, आणि ते थोडंसं सिमिलरच आहे. वन मोर इम्पॉर्टन्स टू हिअर, कॅपिटल अडिक्वेन्सी. की आपण आरबीआयचे टूल बघितलेत बघा दोन, एक आहे कॅश रिझर्व्ह रेशो, आणि ह्याच्यामध्ये कशामध्ये आय डोंट नो, क्वांटिटेटिव्ह क्रेडिट कंट्रोल. आय एम राईट? CRR अँड SLR, राईट? तर याचा काय प्रॉब्लेम होतो का, किंवा हा एक इश्यू आहे का, तर इट इज साऊंडनेस ऑफ बँकिंग रिफ्लेक्ट इन दॅट कॅपिटल अडिक्वेन्सी रेशो, ज्याला आपण CAR म्हणतो, किंवा कॅपिटल रिस्क ऍसेट रेशो, CRAR, राईट? तर बँक काय करतात बऱ्याच वेळा, दॅट कॅपिटल अडिक्वेन्सी मीन्स दॅट बँक हॅज मिनिमम सफिशियंट कॅपिटल प्रोटेक्ट द बँक फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड क्रायसिस इन फ्युचर. So what is problem is here, in the last few years that capital adequacy ratio has declined. RBIच्या गाईडलाईन असून सुद्धा. So public sector bank is really fall, that capital adequate ratio slowed down in our economy, and that is makes to the big issue in banking. हा बँकिंग मधला खूप मोठा इश्यू आहे. त्याच्यातलं त्या बाबतीत बँक्स खूप सिरियस आहेत नाही आहेत, हा परत एक वेगळा आणि वादाचा विषय. क्लिअर? सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लेम, कॅपिटल अडिक्वेन्सी. अनदर वन प्रॉब्लेम, बँक फ्रॉड. बँक आणि फ्रॉड म्हणजेच बँक असं म्हणायची वेळ आता आली काय असं वाटतं. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मॅचचे ते एक कोठारी म्हणून ते पण बँकेला फसवलंय काहीला, खूप साऱ्या लोकांनी, स्पेशली गव्हर्नमेंट बँक्स. सो दॅट इश्यू आर द बँकिंग सेक्टर हॅव इन्क्रीज इन नंबर्स ऑफ फ्रॉड्स. लास्ट फ्यू इयर्स दॅट व्हॅल्यू ऑफ बँक फ्रॉड्स हॅव इन्क्रीज 20%. त्या IFCI कोणती बँक, त्याच्या नंदा कोचर, आय एम राईट? आणि नाव त्यांचं आठवत नाही, बरोबर आहे ना? त्यांनी त्यांच्या हजबंडच्याच कंपनीला लोन दिलं, काही नॉर्म्स फॉलो नाही केले, आणि हे बँक फ्रॉड जवळपास 5 लाख केसेस आहेत असे. RBI to watch to them, and they are taken some direction about public sector banks reported loans fraud, declared that 73,000 crores in last 5 years. म्हणजे साहेबांच्या काळापासून अजून वाईट लागलं. And this is really different picture come into the market about the banking. त्याच्यामुळे बँकेचं एक भयानक पिक्चर आपल्या समोर येते की बँक्स काय करतायत, किंवा बँकेचं रोल काय आहे. Bank fraud and all are continuously rising. So banks' image are damaged. Clear? So this is one of the real issue at present, whether you see that. Profit हे सगळं होत राहिलं बघा, आता सांगितलं का नाही. बॅड लोन आहे, ऍसेट क्वालिटी, ट्रेस लोन आहे, नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट आहे, क्रेडिट ऍडिक्वेन्सी आहे, बँक फ्रॉड, याच्यातनं बँकेला प्रॉफिट कसं काय मिळणार हो? हाऊ बँक अर्न प्रॉफिट? मिळूच शकत नाही. दॅट वन साइड इज व्हॉट प्रॉब्लेम इज देअर. एका साइडला आपण डेटा बघितला की बँकेची व्हॅल्यू म्हणजे बँकच्या नंबर्स वाढवल्यात एका साइडला, म्हणजे खूप साऱ्या ब्रँचेस झाल्या, त्याचा एक्सपेंडिचर वाढला. अनदर प्रॉब्लेम, लार्ज ओव्हरड्यूज वाढलेले आहेत. या सगळ्या बँकेमध्ये काम करणारा एम्प्लॉई, स्टाफ
हे पण आहे, खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत. परत प्लस वर्ष म्हणजे ज्या नॅशनलाइज बँक आहेत स्पेशली त्यांना कॉम्पिटिशन अवेअरनेस नावाचा प्रकारच माहित नाही अजून पण. सॉरी टू से, कोणाचे पेरेंट असतील तर उगाच वाईट नका वाटून घेऊ. व्हॉट आय टोल्ड यू हिअर, कॉम्पिटिशन ही गोष्ट या लोकांनी खरंच शिकायची गरज आहे. कॉम्पिटिशन कशाला म्हणतात, की मार्केटमध्ये राहायचं कसं असेल तर आपण कसा बिझनेस केला पाहिजे. when we want actual live in bank market, then which types of show to our performance, आपण कशा टाइपचा परफॉर्मन्स दिला पाहिजे. these are really challenging. आणि या सगळ्यामुळे प्रॉफिट मिळण्याची शक्यता अजिबात नाहीये बँकांना. These banks are connected with the government, and government is there automatically come to the political pressures. पॉलिटिशियन पासून बँक दूर राहूच शकत नाही, कारण तर नॅशनलाइज बँक हा गव्हर्नमेंटला कनेक्ट आहे. सो पॉलिटिशियन्स आर इंटरफिअर टू द प्रेशर ऑन बँक टू द डिस्ट्रीब्युटिंग लोन अँड ऑल. मध्ये मध्ये एअर इंडिया गव्हर्नमेंटचीच होतं. एअर इंडिया त्याला लोन देण्यासाठी किती किती प्रेशर आणलं गेलं पीएनबी वरती, पंजाब नॅशनल बँक वर. शेवटी बँक बुडाली. काय झालं शेवटी, अँड मेजॉरिटी पॉलिटिशियन्स आर प्रेशर ऑन बँक टू द डिस्ट्रीब्यूट द लोन्स अँड ऑल. आणि ह्या बँक बुडतात, आणि या बँकेमध्ये पैसे कुणाचे आहेत पण, ऑल आपले आहेत. वी आर द ऑल टॅक्स पेयर्स. आपला मनी बँकेमध्ये परत तिकडे जातो. बँकेचा स्वतःचा बिझनेसच होत नाही, बँक इकडनं पैसा वापरते गव्हर्नमेंटचा, आणि तो सगळा मनी कुणाचा आहे, our money is that banks are use that all our money. बँका ते आपलाच मनी वापरतात. आपला म्हणजे गव्हर्नमेंट त्यांना हेल्प करतं परत, म्हणजे गव्हर्नमेंट बुडवायला पण त्यांनाच हेल्प करायला. तेच म्हणजे त्यांना कुठे जातात खिशात द्यायचे. आवर टॅक्सेस मनी गिव्ह टू द बँक्स. गव्हर्नमेंट म्हणजे त्यांचे रिलेटिव्ह कुणी असतात त्यांना लोन देतात, मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रियलिस्टला. सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लेम्स. सायबर थ्रेट, सायबर क्राईम ज्याला आपण म्हणतो, मागच्या काही वर्षापासून बँकेला या चॅलेंजेस मधून जावं लागतंय. आज आपल्या देशामध्ये बघतो की जवळपास 95% अजूनही कॅशला आपण फॉलो करतो, बरोबर आहे का नाही. पण काही वर्षापासून आता आपण म्हणूया की थोडस बँकिंगचे हॅबिच्युअल वाढले आपल्याला. दॅट कॉम्प्युटर्स अँड इन्क्रीजिंग एक्सेस ऑफ इंटरनेट, सायबर क्राईम्स अँड ऑल्सो बिकमिंग अ ग्रेटर थ्रेट. Even several other banks admitted to the victim cyber attack. Dapan bank last moment त्यांच्या लक्षात आलं की याला कसं काय एवढं विड्रॉ करतील कुणीतरी, आणि ते बँकेच्या लक्षात आलं की कुणीतरी आपलं हे ऑनलाइन मनी ट्रान्सफर पळवायला लागले पैसे. लास्ट मोमेंट दे आर द कॉट देम. क्लियर. सो इन इंडिया देर आर द इन्सिडेंट्स ऑफ सायबर क्राइम्स आर राइजिंग शार्पली. क्लियर. सो that numbers of crime have increased near about 72,000 crimes in year 2013. आणि तो वाढतच चाललाय. 2015 मध्ये जवळपास नियर अबाउट 3 लाख होता. एटीएम्स तोडणं हे तर काही नवीन नाही राहिलं. आता त्या दिवशी एटीएम तोडायला एक जण गाडी गेली, दाखवतो टीव्हीवर. त्याला ते एटीएमच हे झालं नाही, मग त्यांनी ते अख्खं एटीएमच उचलून घेऊन गेले. चला, काही होऊ शकतं. क्लिअर. आपल्या इंडियामध्ये काही पण होऊ शकतं, नो प्रॉब्लेम. करप्शन इज बिग प्रॉब्लेम. आपल्याला पहिलं वाटायचं पॉलिटिशियनच करप्शन करतात, आता हल्ली बँक मध्ये पण होत आहे. दिस करप्ट बँक्स आर
bribe to the extent loan business people or industrialist. बँक लोन करणारे पास करणारे मॅनेजरच आहेत, काही त्यांना टायअप करतात आणि इंडिव्हिज्युअल बेनिफिटचे प्रॉमिसेस करतात. चालू करप्शन. सर्च रिपोर्ट ज्याला आपण म्हणतो, बऱ्याचशा बँक बघतच नाहीयेत की त्या माणसाची कॅपॅसिटी आहे का लोन रिपे करायची. दे आर डिस्चार्ज द लोन विदाउट ॲडिक्वेट क्रेडिट चेक अँड लेटर क्लासिफाय ॲज अ नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट्स. And just I told you, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, रोटोमॅकचे कोठारी, किती नावं येतील. या सगळ्या लोकांनी बँकेतल्या लोकांना फोडून म्हणा, त्यांना आपलंसं करून गेटिंग टू द सेल्फ बेनिफिट, दे डील विथ देम. त्या सगळ्या बरोबर काहीतरी भयानक असं काही करून त्यांनी ते डीलिंग केल्या आणि बेनिफिट्स मिळवलं. सिंपल. So we cannot be denied that is the really corruption is very highly is there. बँकेच्या सर्व्हिसेस बद्दल बोलायला नको, पण बऱ्यापैकी पब्लिक सेक्टरच्या बँक वरतीच बोलतोय सध्या. व्हेरी पुअर सर्व्हिसेस अँड ओल्ड डेटेड सर्व्हिसेस. पुअर त्यात परत ओल्ड डेटेड. डिसिप्लिन नाही, पंक्च्युअलिटी तर सोडून द्या. बँकेचा कधी स्टाफ वेळेवर पोहोचणार नाही, अजिबात पोहोचणार नाहीच. 9चं टायमिंग दिलं तर 10लाच पोहोचणार, 10चं टाइम दिलं तर 11लाच पोहोचणार. लंच टाइम 8 तास असला तर 1 तास घेणार. मेजॉरिटी गव्हर्नमेंट बँकचे हेच पिक्चर आहे. म्हणून म्हणलं कोणाचे पेरेंट असते दोघंच वाईट वाटून घेऊ नका. कदाचित तुमचे पेरेंट चांगले, आणि सगळ्या बँकेचं वाईट पिक्चर आहे असं नाही. काही बँक त्यातल्या चांगलं वर्क करतात. दे परफॉर्मिंग अ गुड बिझनेस. क्लिअर. आणि मग हा इनडिसिप्लिन म्हणा, सर्व्हिसेस, पुअर क्वालिटी सर्व्हिसेस, त्याच्या अगेन्स्ट बघा प्रायव्हेट बँक किंवा फॉरेन बँक कसल्या त्यांच्या सर्व्हिस आहेत, आणि मग कस्टमर तिकडे चाललेत. आपण पण हल्ली मग प्रायव्हेट बँकेला जॉईन होतो. तिथे लोक जास्त काय वेळ बसवत नाहीत, काय असेल सर्व्हिसेस लगेच हँडल करतात इझिली. Means private bank service quality ratio is very high as compared to the public sector banks, and this is the really challenge to hear, or whether you learn or whether you understand. These are myths to the here big problem in banking. Priority sector lending. Voice speaking. Yes, voice off करा तुमचा. So whether you see priority of sectors, excuse me, okay, तर काय सांगत होतो तुम्हाला की प्रायोरिटी ऑफ लेंडिंग जर पाहिली तर इट इज व्हेरी डिफरंट. हिअर इज यू नो व्हेरी वेल, आय टोल्ड यू, नॅशनलायझेशन बेसिकली का केलं गेलं की बँका एकतर ऍग्रिकल्चरची कंडिशन्स खूप वाईट होती. राईट. सो त्याला लोन दिलं गेलं आणि बऱ्याच वेळा ती लोन काय रिकव्हर होत गेले नाही. क्लिअर. सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लेम्स ऑफ बँकिंग सेक्टर. हे इश्यू होत आहेत, प्रॉब्लेम्स आपण बघायचे राहिले पाहिजे. क्लिअर. मला वाटतं आज आपण इथे थांबूया. अँड टुमॉरो मॉर्निंग लेक्चर इज देअर. आय एम राईट. टुमॉरो लेक्चर इज 7:30, पण मला वाटतं उद्या कदाचित सुट्टी असेल तर मी घेणार नाही. तुम्हाला येईल मेसेज. तर तसं असेल तर, सुट्टी असेल तर येणार नाही, नसेल तर मात्र नक्की मी घेईल. क्लिअर. आज आपण इथं थांबूया. टाईप नेम इन युअर चॅट बॉक्स. टेक केअर. बाय. सी यू. हॅव अ नाईस डे.